Can definitely do that for you. Here is the speech with English first, followed by a line-by-line Bengali translation. A speech for Eid Miladun Nabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected elders, teachers, and my dear friends. Today we have gathered to commemorate a truly special and blessed day, the birth of the most influential man in human history, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. সম্মানিত মুরব্বী, শিক্ষক এবং আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আজ আমরা একটি অত্যন্ত বিশেষ এবং বরকতময় দিন উদযাপনের জন্য একত্রিত হয়েছি। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ শাহের জন্মদিন। The 12th of Rabi al-Awwal is a date that holds immense significance for every Muslim, a day to celebrate the life, character and message of the one who was sent as a mercy to all of humanity. 12ই রবিউল আউয়াল প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ তারিখ। এটি সেই মহান ব্যক্তির জীবন, চরিত্র এবং বার্তা উদযাপনের দিন যাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে। Allah, SWT says in the Holy Quran, "And we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to the worlds." সূরা আল-আনবিয়া 21:107। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আর আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপী প্রেরণ করেছি। সূরা আল-আনবিয়া 21:107। This beautiful verse reminds us that Prophet Muhammad, PBUH, was not sent for any specific nation or time, but as a universal mercy. এই সুন্দর আয়াতটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নবী মুহাম্মদ শাহ কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা সময়ের জন্য প্রেরিত হননি, বরং তিনি বিশ্বজনীন রহমত হিসেবে এসেছেন। His message of peace, love and justice is for all of mankind, and his teachings are a timeless guide for us all. তার শান্তি, ভালোবাসা এবং ন্যায় বিচারের বার্তা সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং তার শিক্ষা আমাদের সবার জন্য এক শাশ্বত পথপ্রদর্শক। Prophet Muhammad, PBUH, was not just a prophet. He was a leader, a teacher, a reformer and a perfect role model. নবী মুহাম্মদ শাহ শুধুমাত্র একজন নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন নেতা, একজন শিক্ষক, একজন সংস্কারক এবং একটি নিখুঁত আদর্শ। Born in Makkah in a time of ignorance and darkness, he brought a light that guided millions to the path of truth, justice and peace. অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগে মক্কায় জন্মগ্রহণ করে তিনি এমন একটি আলো নিয়ে এসেছিলেন যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে সত্য, ন্যায় এবং শান্তির পথে পরিচালিত করেছে। His life was a living example of the Quran. Every action he took, every word he spoke and every decision he made was filled with wisdom, compassion and humility. তার জীবন ছিল কুরআনের এক জীবন্ত উদাহরণ। তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছিল প্রজ্ঞা, সহানুভূতি এবং বিনয় দ্বারা পূর্ণ। He taught us the importance of kindness and compassion, not just towards our fellow human beings, but also towards all of creation. তিনি আমাদের কেবল আমাদের ফেলো মানুষের প্রতিই নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দয়া এবং সহানুভূতির গুরুত্ব শিখিয়েছেন। He was known for his forgiveness, even towards those who harmed him. তিনি তার প্রতি যারা ক্ষতি করেছে তাদের প্রতিও ক্ষমার জন্য পরিচিত ছিলেন। He championed the rights of the poor, the orphans and the oppressed. তিনি দরিদ্র, এতিম এবং নির্যাতিতদের অধিকারের জন্য কাজ করেছেন। He was a beacon of honesty and integrity, earning the title of Al-Amin, the trustworthy, long before he received his first revelation. তিনি ছিলেন সততা ও বিশুদ্ধতার এক আলোকবর্তিকা। প্রথম ওহী পাওয়ার অনেক আগেই তিনি আল-আমিন, বিশ্বস্ত উপাধি লাভ করেছিলেন। Another verse from the Quran perfectly describes his character, and indeed you are of a great moral character. সূরা আল-কালাম 68:4। কুরআনের আরেকটি আয়াত তার চরিত্রকে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে এবং নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূরা আল-কলম 68:4। This is a direct testimony from Allah about the impeccable character of the Prophet, PB সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সরাসরি সাক্ষ্য। His moral conduct was the most perfect of all creation, and it is a model that we should all strive to emulate. তার নৈতিক আচরণ ছিল সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত এবং এটি এমন একটি আদর্শ যা আমাদের সকলের অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত। On this blessed day, as we remember his birth, let us not just celebrate with words. এই বরকতময় দিনে যখন আমরা তার জন্মকে স্মরণ করছি, তখন আসুন আমরা শুধু কথায় নয়, বরং তার শিক্ষা নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করি। Let us truly reflect on his teachings and make a sincere effort to incorporate his sunnah, way of life, into our daily lives. আসুন আমরা তার শিক্ষাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি এবং তার সুন্নাহ, জীবনের পদ্ধতি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করি। Let us strive to be more patient, more honest, more compassionate and more forgiving just as he was. আসুন আমরা তার মতোই আরও ধৈর্যশীল, আরও সৎ, আরও সহানুভূতিশীল এবং আরও ক্ষমাশীল হওয়ার চেষ্টা করি।
Let US be the torchbearers of his message of peace, love and unity. আসুন আমরা তার শান্তি, ভালোবাসা এবং ঐক্যের বার্তার মশালবাহী হই। By following his example, we can make our communities, our countries and our world a better place for everyone. তার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ এবং আমাদের বিশ্বকে সবার জন্য একটি উন্নত জায়গা করে তুলতে পারি। জাযাকাল্লাহু খাইরান। থ্যাংক ইউ। জাযাকাল্লাহু খাইরান। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লাইক এবং সাবস্ক্রাইব।